हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਵੀਰੋ मैं ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ। ਵੀਰੋ ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੇਟਿਡ ਆ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕੰਟਰੀ ਆ ਜਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਏਰੀਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਰੋ बड़े वीर भैन इदां दे होणगे पुर्तगाल दे विच ऑलरेडी जिहड़े रह रहे कई सालों तो, शायद हो सकता उन्हां नूं भी इन्हां चीज़ां बारे ना पता होवे, शायद हो सकता पता भी होवे। सो वीर बन के हर एक वीर भरा इस वीडियो नूं शेयर जरूर कर दिओ तां जो यह इन्फॉर्मेशन उस तक पहुँच सके जिन्हों इस इन्फॉर्मेशन की वाकया ही लोड़ हैगी आ। सो वीरो वीडियो शुरू करते हैं। सब तो पहला वीरो आपां नूं पता ही है भी पुर्तगाल दे विच जे आपां पेपर लैणे आ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਨਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪੇਪਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵੀਰੋ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, कुछ वीरां दे मनां दे विच बहुत वहम पए होए आ भी कईयां दे मैसेज भी आउंदे पुछदे आ कि भाजी भी फलाना बंदा कहिंदा आ भी कम्मां दे हालात बहुत माड़े आ या इत्थे तनखाहां नहीं हैगियां। वीरो किसी हद तक ये गल्लां सच्चियां भी आ ते किसी हद तक ये गल्लां झूठियां भी आ, क्योंकि बहुत इहो जिहे काम आ, बड़े इहो जिहे काम आ जिन्हां दे विच तुसीं इत्थे बड़ा सोहना पैसा कमा सकदे हो। क्योंकि वीरो कोई वीर भरा किसी भी देश तो आता, चाहे इंडिया तो, चाहे पाकिस्तान तो, चाहे किसी भी खास करके आप एशियन जोड़े लोग हाँ, जो आप किसी भी आप देश तो आप इत्थे मूव होने, खास करके है ना पुर्तगाल मूव होने तो आप पिछों कुछ सीख के नहीं आते। ज़्यादातर कहने का मतलब भी यूरोप कह देंगे भी 0 मीटर बंदा, भी आप 0 मीटर होंने, आप कुछ नहीं सीखिया होंदा। हुण जे आप कुछ सीखिया नहीं आ पुर्तगाल दे विच, सब तो पहला या तो आपां नूं पैना पऊगा खेती दे विच, या तो आपां नूं मिलणगे खेती का काम मिलूगा। ठीक आ, जे तुहाडी किस्मत चंगी होई तो तुसीं किसी रेस्टोरेंट दे विच भांडे धोण दा काम कर लोगे। ये सच्चाई है वीरो। जिहड़ा खेती का काम आ उहदे विच भी एक लिमिटेड जी सैलरी आ ते रेस्टोरेंट दे विच भी एक लिमिटेड जी सैलरी आ, जे गल करिए आपां नवें आए बंदे दी। बट वीरो हुण मैं तुहानूं जिहड़ी असल गल ओह दसदा हां। जे तुसीं इंडिया तो काम सीख के आउंदे हो, सब तो पहला काम मैं तुहानूं दसदा हां, जे तुहानूं वैल्डिंग का काम आउंदा आ, जिहड़ी चाहे गैस वैल्डिंग ला लो, चाहे नॉर्मल वैल्डिंग ला लो, जे तुहानूं वैल्डिंग का काम आउंदा आ तां तुसीं पुर्तगाल दे विच ही नवां आया बंदा भी तकरीबन 7 तो 8 यूरो पर घंटा लै सकदा आ। हाँ जी, 7 तो 8 यूरो पर घंटा तुसीं इत्थे लै सकदे हो। कि जिद्दां जिद्दां तुसीं पुराने हुंदे जाओगे तुहाडे 10 यूरो भी 1 घंटे दे होणगे, तुहाडे 15 यूरो भी होणगे। जे कोई भी वीर भरा जिन्हों वैल्डिंग का काम आउंदा है, ऑलरेडी पुर्तगाल दे विच हैगा आ, जिन्हों वैल्डिंग का काम आउंदा आ, तां उस वीर नूं सोहणे पैसे इत्थे मिल सकदे, सोहणे पैसे कमा सकदा है। क्योंकि साडे बड़े वीर भरा आ जिहड़े इस काम दे विच पए होए आ, ते जिहड़े नवें आ वो तकरीबन लै रहे आ 7-8 यूरो पर घंटा, ते जिहड़े पुराने आ वो 14-15 यूरो घंटा भी लै रहे आ। पुर्तगाल की गल कर रहे हैं, किसी होर कंट्री की नहीं। क्योंकि बड़े लोगों के मनां दे विच वहम आ कि खरे पुर्तगाल दे विच तां पैसा ही है नहीं गा। तुसीं आप हिसाब ला लो भी जे 8 यूरो घंटा भी लै रहा है, दिन के 8 घंटे भी लग रहे हैं, तो 64 यूरो यानी कि पुर्तगाल दे विच एक दिन की कमाई कर रहा है। तो होर कम्मां दी गल करां, वीरो सिटी है एक अल्बुफेरा, अलगारवे एरिया आउंदा है पुर्तगाल दे विच। खास करके जिहड़े हुण खेती दे विच पए है ना, उन्हां नूं हो जांदा भी खरे असीं इत्थों तक ही सीमित रह गए। खेती दी भी मैं दसदा भी किद्दां तुसीं उत्थे भी सोहना पैसा कमा सकदे हो। अलगारवे एरिए आ, उत्थे अल्बुफेरा सिटी आ, पोर्टिमाओ सिटी आ, होर भी बहुत उत्थे अलगारवे दे विच सोहणियां सोहणियां सिटियां जिथे तकरीबन नाइट दे विच काम ज़्यादा है। उत्थे नाइट लाइफ आ, उत्थे रात के काम ज़्यादा आ, रेस्टोरेंट भी बहुत ज़्यादा जिहड़े रात नूं खुलदे आ, क्लब बार है ना, उत्थे बहुत रेस्टोरेंट है, बहुत बार है जिहड़े रात नूं ही खुलदे आ, ते सारी रात उत्थे काम चलदा आ। दिने उत्थे काम घੱਟ हुंदा आ, रात नूं उत्थे काम ज़्यादा हुंदा आ। इन्हां सिटीज़ दे विच भी तुसीं इत्थे काम सीजन दा तकरीबन मार्च अप्रैल तो स्टार्ट हुंदा आ ते अक्तूबर तक नवंबर तक चलदा है। इत्थे तुसीं तकरीबन 1200-1300 यूरो 1500 यूरो बहुत ईजिली कमा सकदे हो।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜੇ। ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਵੀ 30 ਦੇ 30 ਦਿਨ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 1200-1300 ਯੂਰੋ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਇਕਲੌਤਾ ਏਰੀਆ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਹਣਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1500-1600 ਯੂਰੋ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕਰ ਦਈਏ ਊਬਰ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੇਪਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਊਬਰ ਈਟ, ਜਿਹੜਾ ਊਬਰ ਈਟ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਪੈਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਕਰੀਬਨ 1600, 1700, 2000, 2200 ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਊਬਰ ਈਟ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਕਰੀਬਨ ਲਾ ਲਈਏ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਲਾ ਲਈਏ ਵੀ 1200-1300 ਬਣਦਾ ਆ ਮੈਕਸੀਮਮ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਊਬਰ ਈਟ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੱਝਿਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕੰਮ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓ, 2 ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓ, 3 ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਘੰਟੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਗੇ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਬਣਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਊਬਰ ਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੋਹਣਾ ਪੈਸਾ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ 1200-1300 ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000, 2200 ਯੂਰੋ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਊਬਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਟੈਕਸੀ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਟੈਕਸੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਊਬਰ ਡਰਾਈਵ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਊਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਬੋਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਐਪਸ ਆ ਗਈਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ 40% ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 45% ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੀ 200 ਯੂਰੋ ਕਮਾਏ ਆ, ਉਹ 'ਚੋਂ 45% ਤੁਹਾਡੇ, 50% ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਆ ਉਹ 2000 ਤੋਂ 3000 ਯੂਰੋ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਗਰੋਥ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਥਰੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਰਮਾਂ ਥਰੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕੰਮ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਕਿਸੇ 10 ਘੰਟੇ 12 ਘੰਟੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕੋਈ 4.5 ਯੂਰੋ ਘੰਟੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ 4.25 ਯੂਰੋ ਘੰਟਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ 5 ਯੂਰੋ ਘੰਟਾ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਲਿਮਿਟਿਡ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੱਗੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਆ। 12 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸੋਹਣੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 4-4 ਸਾਲ 5-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ 1300 ਯੂਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ 1500 ਯੂਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ 1800 ਯੂਰੋ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਹੁਣ ਆਏ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ 12-12, 1400 ਯੂਰੋ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਵੀਰੋ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਐਵਰੇਜ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ 'ਚ ਬੋਨਸ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋ ਅਤੇ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 1200, 1300, 1400, 1500 ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਵੀਰੋ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬਰੈੱਡ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਬਰੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ,
ਤੇ ਚਿਕਨ ਪੈਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆ, ਮੱਛੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਸੈਨੀਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਬਣਦੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆ। ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਆ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆ ਪੋਰਤੋ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਪੋਰਤੋ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਉੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਲਿਸਬਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਤਾਰਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਸਟੀਲੋ ਬ੍ਰਾਂਕੋ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਸਾਈਡ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ। ਸੋ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਕਰੀਬਨ 650 ਤੋਂ 750 ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਰਿਸ਼ 49 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਛੁੱਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕੋਲੇ ਕੰਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਵੀ ਜੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਡਬਲ ਪੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਡਬਲ ਪੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਕੇ 1000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1200 ਯੂਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਵੀਰੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ 0 ਮੀਟਰ ਬੰਦਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ 0 ਮੀਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਵੀਰੋ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਹੀ 500 600 700। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਰੰਗ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਆ ਵੀਰੋ। ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਬਾਈਕ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਬਸ ਜੀ ਫਾਈਲ ਦੇਤੀ ਆ, ਐਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਦੇਤੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੋਬ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਵੀਰੋ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਫਿਰ। ਸਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਛ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਜਿਹਾ ਸੱਚ ਆ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 0 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੋਹਣਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਓਗੇ। ਬਾਕੀ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਮੇਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਸੌਰੀ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਸੰਬਰ, ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਓ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਆ
ਉਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਸੋਹਣਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਓ, 2-4 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਪੇਜ ਹੈ ਮੇਰਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ YouTube ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।